В эфире ЭТАЛОН-TV. И у нас в гостях Нэнси Леппинк, директор из инспекции труда и охраны труда ВНОТ Женева. Здравствуйте, Нэнси. Хотелось бы узнать от вас о вашей компании и, может быть, какие-нибудь новые тренды в мире есть в сфере охраны труда. Труда, да? Да. Okay, so it's is a specialized agency of the United Nations, and the International Labour Organization it began in almost 100 years ago, and its primary role is to develop international labour conventions related to labour standards. So minimum wage, child labour, forced labour, occupational safety and health. These are all areas in which the International Labour Organization has developed international conventions. And the conventions are developed through a tripartite process comprised of workers and their organizations, employers and their organizations, and governments. And through a consensus process, they develop international labor standards that are then can be ratified by countries such as Russia, who has ratified many, and other countries around the world. And then once they ratify them, then they part of the organization plays is to assist countries in their implementation of conventions that they've ratified. So for purposes of where are we headed in terms of occupational safety and health, and what are trends that are emerging or are continuing, I think the most significant challenge for occupational safety and health is the fact that workplaces are quite different than they were 20, 30, 40 years ago. Now it used to be that you had an employer and all of the workers were employed by that employer. They tended to be in one location, in a plant or a factory, office building, and consequently the employer was very much in a position to recognize what were risks, to eliminate hazards, to train workers to how to be safe. But now in a global economy where many companies are part of global supply chains, it's become much more difficult to manage occupational safety and health risks and hazards as a result of that business model, because you have employees who are all scattered around the globe, that you have many small enterprises who are manufacturing a part of a product in a large supply chain, and therefore setting up management systems, doing training, risk assessment can be extremely difficult in that kind of environment. Furthermore, we have many workers who are teleworking, who never even go into a workplace, and so consequently imparting information about safety and health, ensuring that they are working in a safe environment also creates significant challenges. So I think that the biggest issue in occupational safety and health is how do we adapt the strategies that we have had in the past to improve workers' health and safety and the safety of workplaces, and how do we begin to adapt them to new forms of work, new forms of work environment. Может быть, этот кусок переведем, чтобы у нас зрители не все знают английский язык? Международная организация труда – это специализированное агентство под эгидой ООН. Создано было уже очень много лет назад, и в состав участников входит много стран. Занимается в основном это агентство такими вопросами, как охрана труда, трудовые отношения, детский труд, безопасность труда и многие другие аспекты, которые, в общем, не теряют свою значимость. Самые продукты этой организации, самые главные продукты – это конвенции. Конвенции, посвященные каждому из
разделов. Мы как бы всю работу свою строим на основе трехстороннего партнерства. С одной стороны, это организация работодателей, с другой стороны, это организация работников, такие как профсоюзы, и с третьей стороны, это правительственные органы, это органы, которые осуществляют контроль, инспекцию, развивают законодательство в сфере охраны труда. Россия ратифицировала конвенции, но не все страны еще ратифицировали. Дело в том, что подписать и ратифицировать – это разные вещи. Ратифицировать – это значит начать осуществлять конкретные шаги по реализации этих конвенций. И организация МОД оказывает поддержку и техническую помощь в том, чтобы научить специалистов, как правильно адаптировать эти конвенции в рамках той или другой страны, в реальности той или другой страны. Вы задали вопрос по поводу современных тенденций. Ну, в общем, главное то, что 20, 30, 40 лет назад все, в общем, в мире происходило иначе. Был у работодателя совершенно четкое представление, где работают его сотрудники. Это, скорее всего, был какой-то завод или какой-то иной другой объект, где понятны были риски, где понятны были условия, и понятно было, какие меры необходимо предпринять для того, чтобы защитить своих работников от каких-то факторов риска или, может быть, небезопасных условий и улучшать эти условия. Сегодня же мы видим очень много международного разделения труда, то есть работодатель находится в одной части мира, работники разбросаны по всему миру, поэтому очень трудно оценить, в каких условиях они там находятся и в каких условиях они осуществляют свои задачи. С другой стороны, это вторая тенденция, это малые предприятия, которые также участвуют в этой вот международной цепочке. И труднее, наверное, оценить, чем меньше предприятий, тем труднее достучаться, дойти и увидеть, какова ситуация там на местах. Ну и третья тенденция – это дистанционный труд. Очень многие работают там, где, в общем-то, и объекта-то нет, может быть, даже из дома работают. То есть, в общем-то, вопросы оценки безопасности среды, оценки условий труда и другие вопросы, это все сегодня усложняется, и поэтому приходится старые, может быть, даже очень хорошие стратегии сегодня адаптировать в новых условиях и находить новые решения. И вот это все является повесткой дня организации, международной организации, занимающейся вопросами охраны труда. Спасибо вам большое. Это очень актуальный вопрос на данный момент. Вот мы с вами прощаемся. Спасибо вам большое. Завершается первый рабочий день в Сочи. Мы с вами не прощаемся, остаемся до завтра. Всего доброго. Thank you very much. It was very interesting, actually, and it was